महाराजनी स्टेज पर विराजमान सर्व संतगणनी आजे आ ओगड़जीनी पवित्र भूमि पर बनासकांठा पाटण वाव थराद एम कुल मळीने 27 तालुकाना ठाकोर समाजનું બંધારણ આજે આપણે સામાજિક રીતે મૂકી રહ્યા છીએ ત્યારે સ્ટેજ પર બિરાજમાન સૌ સ્ટેજ પર બિરાજમાન રાજકીય આગેવાનો મહાનુભાવો સંતગણ સમસ્ત ઉત્તર ગુજરાતમાંથી પધારેલા ઠાકોર સમાજના સૌ વરિષ્ઠ આગેવાનો જ્યારે પણ જરૂર પડે છે ત્યારે સમાજમાં દાન આપનાર તમામ દાતાઓ आप सौ वडीलो युवान भाईओ बहनों अने पत्रकार मित्रों आ बंधारण आज हूँ अपनी समक्ष सदाराम बापूना आशीर्वाद थकी तथा तमाम देवी देवताओं आशीर्वाद थकी सर्व राजकीय पक्षों प्रतिनिधियों सहमति थी तेमज जिल्लाना ठाकोर समाजनी परवानगी थी बंधारणनी कॉपी अपनी समक्ष मूकी रही छू। सौ प्रथम बंधारण 1998 में आज जगह पर स्वर्गस्थ भावसिंह जी डायाजी ना अध्यक्ष स्थाने समग्र उत्तर गुजरात नो ठाकोर समाज 27 वर्ष पहला बंधारण कर्यु हतु। ए बंधारण तारीख 1/1/2008 ना रोज अमल में आव्यु। एना पछी 1998 में दियोदर मुकामे आ विस्तार में प्रथम समूह लग्न माधवसिंह सोलंकी साहेब ना अध्यक्ष स्थाने अने सदाराम बापू ना अध्यक्ष स्थाने 60 समूह लग्न की शुरुआत थई अने आ समूह लग्न 60 में ए मोटा भागे तमाम युवान होय युवती होय दीकरो दीकरी ए ठाकोर समाजना वरिष्ठ आगेवानोना तमाम दीकरा दीकरीओ जोड़ाना था। त्यारबाद तारीख 5/10/2008 ना रोज खोड़ियाल मुकामे वरणा मुकामे मां खोड़ियाल ना धाम में आ बंधारण माटे फरी वखत प्रयत्नो करी अने समाजना तमाम आगेवानोए आ बात ने आगळ वधारवा माटेनो प्रयत्न कर्यो तो। एना पछी क्यांक ने क्यांक बंधारणनो अमल नतो थतो एटला माटे करीने गई तारीख 26/11/2025 अने लाभ पांचमना दिवसे दियोदर मुकामे ठाकोर समाजना सर्वपक्षीय आगेवानोनी हाजरीमां नवा वर्षनुं स्नेह मिलन योजायुं अने आ स्नेह मिलन में नवीन बंधारण माटे करीने चर्चा करीने आगेवानो साथे विचार विमर्श करवा माटेनी वात मूकवामां आवी। एना पछी तारीख 15/11/2026 ना रोज जगदीशभाई ठाकोर साहेब होय धारासभ्यो होय अने आगेवानोनी हाजरीमां आखा 3 जिल्लाने कॉमन आपणे कयुं बंधारण रही सके तेना माटेनी एक मुद्दानी चर्चा करी अने तारीख 15/11/2025 ना रोज आ तमाम मुद्दाओ नक्की करवामां आव्या। एना पछी दरेक तालुका वाइज मीटिंगो थई गाम वाइज मीटिंगो थई अने जिल्ला वाइज पण मीटिंगो थई अने हूँ मानु छुं त्यां सुधी दरेक तालुका समितिओ बनी गामनी समितिओ बनी अने हूँ मानु छुं त्यां सुधी 1.5 के 2 लाख लोकोनी लेखित संमति थी आ बंधारण आज तमारी समक्ष हूँ मूकी रही छूं। त्यारे आ बंधारण हूँ मात्र निमित्त रीते वाँचू छूं। आ बंधारण संतोना आशीर्वाद समाजना तमाम पक्षना आगेवानोनी मेहनत थी अने आज स्टेज पर बैठेला तमाम आपणा महानुभावोना मार्गदर्शन थी आ जारे बंधारण थई रह्युं छे त्यारे आ बंधारण कोई व्यक्ति नहीं अमल में मूकवानी आ तमाम समाज मूकवानो छे अने आ बंधारण ए कोनी साक्षी में आज अमल में आवी रह्युं छे
અહીંયા સદારામ બાપુ અને ઓગણજીનો ફોટો મૂકીને આ હું બંધારણનું વાંચન કરી રહી છું. ત્યારે બંધારણની શરૂઆત કરતા મુદ્દા નંબર 1 કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય? સગાઈથી. તો સગાઈમાં પુરુષ અને મહિલાઓ કુલ મળીને 21 જણાથી વધારે વ્યક્તિઓએ સગાઈમાં જઈ શકશે નહીં. સગાઈમાં પોતાના કુટુંબમાં તનના જે હગા હોય એને લઈ જવા, બીજાને કોઈને આમંત્રણ આપવું નહીં. સમાજના તમામ પ્રકારના પ્રસંગોમાં કોઈ પણ પ્રસંગ હોય એની અંદર ઓઢમણામાં કપડાં કે દાગીના લઈ જવા નહીં. તમામ આપણાથી રીત રિવાજો પ્રમાણે રોકડમાં ઓઢમણું કરવું. સગાઈમાં માત્ર કેટલી વસ્તુ લઈ જવાની રહેશે? સાડી, નાળિયેર અને રૂપિયો. આ 3 જ વસ્તુ સગાઈની અંદર લઈ જવાની રહેશે. બીજી કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ લઈ જવાની રહેશે નહીં. મુદ્દા નંબર 2, લગ્ન તારીખો નક્કી કરવા બાબત. ઘણા બધા સમાજો લગ્ન તારીખો નક્કી કરવા બાબત તો આખો સમાજ આજે એવું નક્કી કરે છે વાગડની ધરતીમાં જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબ કે 12 માસ લગ્નથી આજે પશુપાલન હોય, ખેતીવાડી હોય, ધંધા રોજગાર બધા ખોરંભે જાય છે. અને સમય આવ્યો છે કે એક મિનિટ ઉપર દુનિયા ચાલે છે અને આપણને વર્ષોની મહિનાની કિંમત નથી. ત્યારે વર્ષમાં 2 માસમાં જ સમાજ. જ્ઞાનીબેન ને વિનંતી કે મુદ્દાનું વાંચન થતું હોય ત્યારે માત્ર મુદ્દાઓ જ વાંચશે, વચ્ચે બીજો વિષય નહીં લે. આપણે જે વાત નક્કી થઈ છે, વર્ષમાં 2 માસમાં જ સમાજને લગ્ન માટે તારીખો નક્કી કરવાની થાય છે. વૈશાખ સુદ એકમ થી 15 દિવસ પૂનમ સુધી, એટલે વૈશાખ મહિનામાં અજવાળિયામાં 15 દિવસ અને મા મહિનામાં અજવાળિયામાં 15 દિવસ આખો ઠાકોર સમાજ એ પોતાના ઘરના લગ્ન હોય કે સમૂહ લગ્ન માટે છૂટ આપેલી છે. પણ વ્યક્તિગત લગ્નમાં 2 મહિના જે આપણે નક્કી કર્યા છે એના 15 દિવસ, એના પછી કોઈ લગ્ન કરવાના રહેશે નહીં. 1 મહિનામાં આખા સમાજે લગ્ન પતાવી દેવાના અને કોઈ ઇમરજન્સી હોય તો એ પોતાની રીતે લગ્ન કરે. બાકી 11 મહિના સમાજે ધંધા રોજગાર તરફ આગળ વધશે. મુદ્દા નંબર 3, સગાઈ કર્યા પછી લગ્ન કરવાના હોય ત્યારે લગ્ન મૂકવાની પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. સામ સામે ચર્ચા કરીને ગણેશ લેવાના રહેશે. લગ્ન પ્રસંગે પત્રિકા છપાવવાની નહીં રહે. સાદું કાર્ડ રાખવું. મોબાઈલ ફોનથી ડિજિટલ આમંત્રણ આપી શકાશે. ટૂડ પ્રસંગે આમંત્રણ કે રાવણું રાખવું નહીં. સામાજિક પ્રસંગે રાજકીય આગેવાનો હાજર ન રહી શકે તો કોઈએ આગ્રહ કરવો નહીં અને કોઈએ નારાજગી વ્યક્ત કરવી નહીં. એના પછી જાન લઈ જવાના પ્રસંગે જાનમાં સનરોફ ગાડી લઈ જવી નહીં. જાનમાં 11 થી વધારે વાહનો લઈ જવા નહીં. જાનમાં ગાડીઓની લાઈન લગાવવી નહીં. જાનમાં મહિલાઓ અને પુરુષો કુલ મળીને 100 વ્યક્તિઓએ જવાનું રહેશે. જે 10 વર્ષની ઉંમરનું બાળક હશે તે વ્યક્તિ ગણાશે. જાનમાં વધુમાં વધુ 2 ઢોલ લઈ જવાના રહેશે અને જાનમાં શરણાઈ લઈ જવા માટેની છૂટ આપવામાં આવે છે. ડીજે બીજે કોઈએ લઈ જવાના નથી. હવે આપણે પટલું, દાગીના, હમાઓ અલગ અલગ પંથકમાં બોલાય છે. વરરાજા સામે ગામ જન લઈ જાય વેવાઈને ત્યાં તો એને કયા દાગીના લઈ જવા? બુટી, મંગલસૂત્ર, પગની ઝાંઝરી અને સાદી બંગડી લઈ જવાની રહેશે. આ સિવાય અન્ય કોઈ
દાગીના કોઈ પણ સંજોગોમાં લઈ જવાના રહેશે નહીં. સાદી બંગડી એટલે પ્લાસ્ટિકની બંગડી. અને જેને પૈસા ઘણા હોય વહુ પૈણીને આવે ત્યારે જેટલા તોલા પહેરાવવું એટલું પહેરાવજો. માંડો આપણે ભાઈ ત્યાં સામે ગામ જ્યારે જાન લઈને દઈએ અને પટલાની અંદર આટલી 4 વસ્તુ જ રહેશે. લગ્ન પ્રસંગે હલ્દી રસમ એન્ટ્રી મારવાની પ્રથા આ તમામ પ્રકારની રસમો બંધ કરવામાં આવે છે. જમણવારનો પ્રસંગ. જમણવારમાં એક મીઠાઈ, દાળ ભાત, કઠોળ, લીલી શાકભાજી, રોટલી, રોટલા, પૂરી રાખવાની રહેશે. આનાથી વધારે કોઈ પણ પ્રકારની આઈટમો લગ્ન પ્રસંગમાં બનાવવી નહીં. જમણવારમાં છાશ રાખવી હોય તો રાખી શકાશે. ઉનાળાનું હોય તો સાહેબ છાશ રાખવી પડે. હવે પછી આવ્યો મામેરાનો પ્રસંગ. નહીં આવે એટલું છે એના આધારે બીજે નહીં એક પણ તમે રાઈટ કરતા હોય નહીં આવે. આ મોટા મુદ્દા નંબર 7 મામેરાનો પ્રસંગ. મામેરામાં મહિલા અને પુરુષ સાથે વધુમાં વધુ 100 ની સંખ્યા લઈ જવાની રહેશે. મામેરામાં વધુમાં વધુ તમામ પ્રકારના 11 વાહનો લઈ જવાના રહેશે. મામેરામાં કપડાની ઓઢવણી પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. તેની જગ્યાએ જે માંડવિયા હોય, જે આપણા પ્રસંગો હોય એ ઢાળા પ્રમાણે રોકડમાં ઓઢવણું કરવાનું રહેશે. મામેરામાં ઓછામાં ઓછા એ 11,000 અને વધુમાં વધુ જે ઢાલમાં મેળવાના એ 1,51,000 થી વધારે જાહેરમાં કોઈ રકમ મૂકી શકાશે નહીં. મામેરા પ્રકારમાં તમામ પ્રકારના દાગીના લેવા લઈ જવાની પ્રથા બંધ કરવામાં આવે છે. અને તમામને દાગીના લઈ દેવા હોય તો એ આગલે દાડે આપી આવે અથવા તો પછી અઠવાડિયા પછી બાકી ઢાલમાં એ દિવસે આ 1,51,000 થી વધારથી કોઈ પણ પ્રકારની રકમ એ વધારે જાહેર માંડવામાં કે ઢાલમાં મૂકવાની રહેશે નહીં. મારે આ ચકમાં પછી આમાં વિશે શાંતિ રાખીશું. હવે પછી મુદ્દાસર પુરગતનો પ્રસંગ કે પુરગતમાં બાટલું, લોટો, બેડું અને ફક્ત રસોડા સેટ આપવાનો રહેશે. ભેટમાં જે વાહનો આપવામાં આવે છે એ સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. આણાનો પ્રસંગ. દીકરીના લગ્ન કર્યા હોય ત્યારે જ્યારે આણું કરવા જવા માટેની પ્રથા બંધ કરવામાં આવે છે. આપણા સમાજના રીત રિવાજ મુજબ કન્યાને સસરાના પક્ષમાંથી 2 વ્યક્તિઓ આવી અને તેના પિયરમાં મૂકી જવાના રહેશે. બોલામણા પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. બીમારી પ્રસંગે રાવણા કે અન્ય આમંત્રણ પ્રથા એટલે કે બોલામણા પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. મુદ્દા નંબર 11 ઢૂંઢ જન્મ દિવસ પ્રસંગે ઢૂંઢ પ્રસંગ આમંત્રણ કે રાવણું રાખવું નહીં. જન્મ દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. જન્મ દિવસની ખુશી પેટે જે તે વ્યક્તિએ નજીકની આપણા સમાજની લાઇબ્રેરી હોય અથવા શૈક્ષણિક સંસ્થા હોય ત્યાં યથાશક્તિ ફાળો આપી શકશે. મુદ્દા નંબર 12 છૂટાછેડા બાબત. સગું કરતી વખતે બંને પક્ષોએ જોઈ વિચારી પક્ષોએ એકાબીજાના દીકરા દીકરીને
સામ સામે જોયા પછી સગું નક્કી કરવું, તેમ છતાં બંને પક્ષોએ કોઈ પણ પ્રકારનો મતભેદ ઉભો થાય તો ગામ કમિટી અને સમાજે સમાધાન માટે પૂરો પ્રયત્ન કરવો. પ્રયત્નો કરવા છતાં સમાધાન ન થાય તો ગુણ દોષના ધોરણે નીચે પ્રમાણે વ્યવહાર નક્કી કરવામાં આવે છે. સગાઈ માત્ર કરેલી હોય તો એનો 51,000 રૂપિયા અને 50% એ પૈકીની રકમ એ શૈક્ષણિક સંસ્થામાં આપવાની રહેશે. છૂટાછેડા બાબત લગ્ન કર્યા પછી છૂટું કરવાનું થયું કોઈ સંજોગોના કારણવશ તો એના માટે 2 લાખ રૂપિયા એ સમાજનો જે રિવાજ એ કરવામાં આવે છે. અને ત્રીજું, લગ્ન કર્યા પછી સંતાન હોય તો એના માટે કરીને 3 લાખ રૂપિયા એ આપણે સમાજનો રિવાજ એ નક્કી કરવામાં આવે છે. જે 2 લાખ રૂપિયા નક્કી કર્યા છે એમાંથી 50% રકમ એ જે તે શૈક્ષણિક સંસ્થામાં આપવાની રહેશે. અને આ 3 લાખ જે સંતાન હોય તો એ 100% રકમ એ જે તે સંતાનોના નામે મૂકવાની રહેશે. એમાં કોઈને ભાગ આપવાનો રહેશે નહીં. મૈત્રી કરાર. હવે મૈત્રી કરાર હોય કે લવ મેરેજ હોય, આ કાયદાથી બંધાયેલી વસ્તુ છે. પણ મૈત્રી કરાર તેમજ ભાગીને પ્રેમ લગ્ન કરનારને અથવા સમાજે આ બાબતમાં કોઈ બીજા સમાજ કે એવું થયું હોય તો એને જેટલું શક્ય છે એટલું સમાધાન કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો અને આવી ઘટનાઓ ન બને એટલા માટે સમાજમાં સમજણ ઊભી કરવી. મુદ્દા નંબર 14, પ્રસંગોમાં નશાકારક વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો નહીં. સમાજમાં કોઈ પણ સારા નરસા તમામ પ્રકારના પ્રસંગોમાં વ્યસન વાળી કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ, ગોળી, બીડી, અફીણ, આ કોઈ પણ નશાના કોઈ પણ પ્રકારની બદીઓ એ લગ્ન કે આ પ્રસંગમાં ન વપરાય એવું પણ આજે સમાજ નક્કી કરે છે. મુદ્દા નંબર 15, મરણ પ્રસંગે આપણા માતા પિતા કે કોઈ પણ વડીલ એ ગુજરી જાય અને ઉંમર લાયક હોય તો માત્ર મરણ પ્રસંગે ખીચડી, કઢી, તેલ અથવા ઘી વાપરવું. આ સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ વાપરી શકાશે નહીં. બેસણામાં કોઈ પણ વારને કવાર ન ગણવો અને શક્ય હોય એટલું જે તે વિસ્તારના ઓલા પ્રમાણે કરીને એ ઝડપી પતે એવા પ્રયત્નો કરવા. જે કોઈ કવાર ના હોય, જે દાડે જન્મ આપવા એ ટાઈમે કોઈ વાર નથી હોતો, કોઈ બીજા પેડામાં નથી હોતો, એટલે આવા પ્રસંગોમાં કોઈ વારની કે એની રાહ જોવી નહીં. મુદ્દા નંબર 16, ખાસ વિનંતી, દરેક ગામમાં કુટુંબ વાઇઝ આ જે કમિટીઓ જે બનાવવાની છે એની અંદર આ જે આપણું આ બંધારણ છે એ બંધારણ દરેક કુટુંબ વાઇઝ પહોંચે એના માટેના પ્રયત્નો કરવાના. દરેક તાલુકામાં તાલુકા કક્ષાએ બંધારણ અમલમાં માટે આવે તે માટે સંકલન સમિતિ બનાવવાની, તાલુકાની સંકલન સમિતિ બનાવવાની અને એકદમ ચુસ્તપણે આ બંધારણ અમલમાં થાય એના માટે તમામ પ્રયત્નો કરવાના. આજે 16 જે મુદ્દાઓ હતા એ મુદ્દાઓ મેં તમારી સમક્ષ વાંચ્યા છે અને આ 16 મુદ્દાઓમાંથી કોઈ પણ ભંગ કરે તો એનો હગો ભય હોય તો એના પ્રસંગમાં હાજરી ના આપવી. અને હું આજે આ વોગરજીની ધરતી ઉપરથી બધાને વિનંતી કરું છું કે આ બંધારણ એ વોગરજીની સાક્ષીએ, સદારામ બાપુની સાક્ષીએ, નાથ ગંગાની સાક્ષીએ, સાધુ સંતોની સાક્ષીએ જ્યારે અમલમાં આવ્યું છે અને છતાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આ બંધારણ માટે એને અમલીકરણમાં કઈ બાંધછોડ કરશે અને આ પ્રકારનો સમાજે નક્કી કર્યું એમ ને વર્તે તો એ સમાજનો સૌથી મોટો દેશદ્રોહી ગણાવશે અને સમાજનો દુશ્મન ગણાશે. એ સમાજને એની જોડે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર ના કરવો. આ 16 મુદ્દાઓનું બંધારણ મેં તમારી સમક્ષ મૂક્યું છે. છેલ્લી વાત કે આજે
તારીખ એ 4/1/2026 છે. ઘણા બધા મહાનુભાવોએ એમના પ્રવચનમાં વાત કરી કે આપણે ખોડિયાલ વરાણા મુકામે એ સમાજનું બંધારણ એ અમલમાં મૂક્યું હતું, પણ એનું દર વર્ષે ફોલો ના થયું અને એના કારણે બંધારણ ક્યાંક ને ક્યાંક તૂટ્યું. તો આજે સમાજ એવું નક્કી કરે છે કે આજે તારીખ 4/1/2026 થઈ છે અને આવતી તારીખ 4/1/2027 ના રોજ આ બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. એમાં જે મુદ્દાઓ એડ કરવાના છે એ એડ કરશે અને સમાજ એની સમીક્ષા કરશે. એમાં અમલીકરણ કે આપણે સમાજના બંધારણની ઉજવણી માટે જે તે વખતે આપણી જે ધાર્મિક જગ્યા હશે અને બધા આગેવાનો જે પ્રમાણે કહે છે એ પ્રમાણે આપણે નક્કી કરીશું. આજે આ તમામ મહાનુભાવોની હાજરીમાં, સાધુ સંતોની હાજરીમાં બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરવા માટેની વાત અલ્પેશભાઈ કીધી હોય ત્યારે આ સમાજમાં એક વેદના સાથે, દીકરી સાથે બહુ ગંભીરતાથી વાત કરું છું ભાઈ શ્રી અલ્પેશભાઈ કે આ વર્તમાન સમયની અંદર SIR એટલે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ થયો અને કાર્યક્રમ થયો ત્યારે ગામડે ગામડે અમારી સામે આંકડા આવ્યા. દરેક બૂથના આંકડા ચેક કર્યા તો એની સામે 20 ને 25 તરી વર્ષના યુવાનો એ મૃત્યુ પામ્યા છે દારૂના કારણે અને એમના મતદાર યાદીમાંથી નામ ડિલીટ થયા. આ તારણ અમારી નજરની સામે આવ્યું છે. ત્યારે હું સમાજને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, તમામ મહાનુભાવોને એક સમાજની દીકરી તરીકે વિનંતી કરું છું કે આ વ્યસન મુક્તિ માટે કરીને સમાજે આગળ આવવું પડશે, આગેવાનોએ આગળ આવવું પડશે, સાધુ સંતોએ આગળ આવવું પડશે. અને એટલા માટે તમને બધાને બે હાથ જોડીને આમ તો તમે બધે જે આ તમામ સમાજના જે પ્રસંગો છે એની આર્થિક જવાબદારી એ પુરુષોની હોતી હોય છે. આજે આ તમામ મહિલાઓએ આ સમાજના બંધારણને સમર્થન આપ્યું છે ત્યારે નારી શક્તિ વતી આ સમાજની હજારો મહિલાઓ વતી મારી બળદેવજી તમને બધાને એક હાથ જોડીને વિનંતી છે કે સમાજ માટે કરીને આ જે દીકરીઓ નાની નાની ઉંમરે વિધવા થઈ રહી છે, 2-2, 3-3 બાળકો એ મેલીને જ્યારે એનો પિતા એ દારૂના રવાડે કે અન્ય બદીઓના કારણે મૃત્યુ પામે ને ત્યારે એ પરિવારમાં અને બધાએ એ કોકના આકલા ને ટોકલા ખાય છે અને પછી કે તરીવરની દીકરી જિંદગી કઈ રીતે કાઢે એ વેદના છે. અને વેદના છે ત્યારે ભાઈ હરૂપજી એક આ દીકરી ઊભી છે, જાહેર જીવનની વ્યક્તિ તરીકે બીજા સમાજની મહિલાઓ આ બદીઓના કારણે કેટલી મુશ્કેલીઓ સહન કરી રહી છે એ મેં નજરની સામે નિહાળ્યું છે. એક ઠાકોર સમાજની દીકરી તરીકે, સમાજ સેવક તરીકે ટાણાના પ્રસંગમાં જોઉં છું અને આ વેદના ઠાકોર સમાજની હજારો મહિલાઓ અમારી સમક્ષ એ ઠલવે છે અને કાળા આહુએ રોવે છે, એની વેદના થાય છે. એક આ પુત્રી તરીકે આ વેદના સહન કરી છે, એક બેન તરીકે આ વેદના સહન કરી છે, એક પત્ની તરીકે આ વેદના સહન કરી છે, એક માં તરીકે આ વેદના સહન કરી છે. અને આ વેદના હું સહન કરી છે ત્યારે હું પોતે એમ માનું છું કે હું સંસદ સભ્ય હોવા છતાં, સ્વનિર્ભર હોવા છતાં આ વેદનાઓ મારે સહન કરવી પડતી હોય તો સમાજની લાખો મહિલાઓ જે પતિને આધારિત છે એમની દશા કઈ હશે એ કલ્પના બહારનું કામ છે. અને કલ્પના બહારનું કામ છે ત્યારે મારા ધોળીતલી સમાજ આગેવાનોને તમારી પાસે ખોળો પાથરીને
એક દીકરી ભીખ માંગે છે કે આ સમાજની બધીઓ નાથવા માટે સમાજના શૈક્ષણિક સંકુલો બનાવો અને આજની તારીખે મારી કોઈ સમાજ પાસે માંગણી હોય તો જેમ તમામ સમાજો ધાર્મિક જગ્યાએ ભેગા થાય, પાટીદાર સમાજ ભેગો થાય, ચૌધરી સમાજ ભેગો થાય, રબારી સમાજ વડવાળાના નામે ભેગો થાય, દલિત સમાજ બાબા સાહેબ આંબેડકરના નામે ભેગો થાય, ક્ષત્રિય સમાજ મહારાણા પ્રતાપના નામે ભેગો થાય, આદિવાસી સમાજ બિરસા મુંડાના નામે ભેગો થાય, તો મારો ઠાકોર સમાજ એ ઉત્તર ગુજરાતમાં સદારામ બાપુના નામે ભેગો થાય ને એવું સદારામ ધામ બનાવવા માટેની આપ સૌને હું બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું. આ તમને સ્ટેજ ઉપર બેઠા કોઈ લાખોપતિ હશો, કોઈ પોતપોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે હશો. મેં બનાસકાંઠા અને પાટણના આંકડા કાઢ્યા. બનાસકાંઠા અને પાટણના આંકડા કાઢ્યા ત્યારે આ 27 તાલુકાની અંદર ઠાકોર સમાજના બંને લોકસભાની સીટોમાં 9 લાખથી વધારે મતદારો અને બેના એવરેજ થી ગણવા જઈએ ને તો 27 લાખનું પોપ્યુલેશન થયું, 27 લાખની જનસંખ્યા થઈ. આ સદારામ બાપુનું ધામ બનાવવું છે ને તો મારો સમાજ એ માથા દીઠ 100 રૂપિયા આલશે ને તો વર્ષે 27 કરોડ રૂપિયા આવશે. કોઈ લાખો આપશે, હજારો આપશે, પણ એક સેવાળા બેઠેલો માણસ એ આ સદારામ ધામ માટે કરીને એ સમાજને 100 રૂપિયા દાન આપશે. અને દાન આપશે ત્યારે આ ભવ્ય ધામ બનશે. એમાં વ્યસન મુક્તિની વાત હોય, અલગ અલગ સમાજના કાર્યક્રમો હોય, આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ થશે. એટલા માટે કરીને હું આજે એક દીકરી તરીકે જાહેર કરું છું કે બનાસકાંઠા અને પાટણ વચ્ચે આવતા આપણું 4/1/2027 નું આ બંધારણ દિવસની ઉજવણી થાય એ ટાઈમે સદારામ ધામની જમીન ખરીદી આવી જોઈએ. અને એની શરૂઆત એ હું આ સંસદ સભ્ય તરીકે કરું છું કે મને સરકાર પગાર આપે છે અને એ જમીનની કિંમત એ 15 ને 20 લાખની વચ્ચે વીઘો રાખવાની થાય. ત્યારે વધારે હું નથી કહેતી કે 11 કે 15 વીઘા જમીન લો, એમાં 15 લાખે વીઘો આલવાનો થાય કે 20 લાખે વીઘો આપવાનો થાય. આ જ્ઞાનીબેન ઠાકોર એ 1 વીઘા જમીનની જાહેરાત કરે છે. ત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા મહાનુભાવ, આજે બળદેવજી હોય, બધા આગેવાનો હોય, જેની ભગવાનને માં લક્ષ્મીની મહેરબાની છે, એ આગળ આવો અને આ બાપાના નામે કંઈક કરીને આવનાર સમયમાં સમાજની પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે સ્વનિર્ભર કરો. અને એટલા માટે આજે આ તમારી પાસે એક દીકરી તરીકે વાત મૂકી છે અને વાતને મારો સમાજ આવકાર છે, મારા સમાજના સંતો આવકાર છે અને મારા સમાજના મહાનુભાવો આવકાર છે. એવી હું તમને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. ત્યારે ચંદનજી કહે છે 1 વીઘો જમીન મારી, બળદેવજી કહે છે 1 વીઘો જમીન મારી, અમરતજી કાંકરેજ ધારાસભ્ય કે 1 વીઘો જમીન મારી, અમરતજી મહેસાણાથી ઉભા થાઓ, ઊંચી આંગળી કરી 1 મિનિટ. અમરતજી મહેસાણા સમાજનો સેવક છે, 1 વીઘા જમીનની જાહેરાત કરે છે, અભિનંદન. ચાણસ્માના ધારાસભ્ય દિનેશભાઈ ઠાકોર 1 વીઘા જમીનની જાહેરાત કરે, અભિનંદન. કાંતિભાઈ કલોલવાળા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ હતા, સમાજના ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે, 1 વીઘા જમીનની જાહેરાત કરે, અભિનંદન. રામાદી ઠાકોર ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતના માજી પ્રમુખ 1 વીઘા જમીનની જાહેરાત કરે છે, તાળીઓ પાડીને સન્માન કરો. બળવંતજી ઠાકોર ચાણસ્મા સમી હારીજથી માજી જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય 1 વીઘા જમીનની જાહેરાત કરે છે. રશ્મિજી ઠાકોર કયું ગામ? રોજડા કલોલ તાલુકો 1 વીઘો જમીનની જાહેરાત કરે. અલ્લા 20 લાખ રૂપિયા, તાળીઓ તો પાડો.
મોહનજી ઠાકોર કડી કલોલ, આ બાજુ આવો, આ બાજુ. સમાજ આવકારે 1 વીઘા જમીનની જાહેરાત કરે છે. હલો બેન શ્રી વેલાજી ભગત 1 વીઘો બાપુની જગ્યા માટે 1 વીઘો દાન આપશે. નાના જામપુર વેલાજી ભગત. વેલાજી ભગત નાના જામપુર 1 વીઘો જમીનના દાતા છે. એમને તાળીઓ સાથે આપણે એમને અભિનંદન આપીએ. નગીનજી ઠાકોર કડી તાલુકા પંચાયતના સભ્ય 1 વીઘો જમીન દાનમાં સદાનંદ ધામ માટે આપે છે. કેતનજી ઠાકોર સરપંચ શ્રી તાદલપુર કડી આ સમાજના સદારામ ધામ માટે 1 વીઘો જમીન દાનમાં આપે છે. એક જ મિનિટ બાપુ, એક જ મિનિટ બાપુ. કેટલા જણા થયા? જેને દાન આપવાની ઈચ્છા હોય ચિઠ્ઠી લખીને આપશે. હવે અને આમાં એવી ગાઈડલાઈન નક્કી કરી છે, એક જ મિનિટ, કે મારો સમાજ સ્વનિર્ભર બને, સમાજના પ્રસંગો પોતાના દમ ઉપર કરે, સદારામ ધામ પોતાના દમ ઉપર બનાવે, સમૂહ લગ્ન પોતાના દમ ઉપર કરે. એટલે આ ધામ બનાવવા માટે ઓનલી ફોર ઠાકોર સમાજ પાસે દાન લેવામાં આવશે, બીજા કોઈનું દાન લેવામાં નહીં આવે. ભરતજી લેબુજી પાદરડી 5 લાખ રૂપિયા સદારામ ધામ માટે કરીને આપે છે. હવે જે પણ સદારામ ધામ બનાવવા માટે દાન આપવા માંગતા હોય એ ચિઠ્ઠીઓ લખશે અને હવે પછી આપણા જે બાકી વક્તાઓ છે એનું માર્ગદર્શન મેળવશું અને એમની પ્રેરણા મેળવીશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બોલો સદારામ બાપાની. તમારા અવાજમાં કરંટ હોવો જોઈએ અને આજે ઓગણનાથ ભગવાનની જગ્યા ઉપર ભેગા થયા છે. બોલો ઓગણજી મહારાજ કી. આજના આ બંધારણ સભાની અંદર ઉપસ્થિત તમામ સંતો, તમામ મહંતો, તમામ આગેવાનો, યુવાન દોસ્તો, માતાઓ અને બહેનો, અહીંયા બંધારણનું વાંચન થયું, બંધારણના નિયમો નક્કી થયા. આ નિયમો શા માટે? એવી શું જરૂર પડી સમાજમાં કે બંધારણ બનાવવું પડ્યું? ને બંધારણ એક એવું બંધારણ જેનો અમલ પણ થાય, જેની માટે તાલુકે તાલુકે, ગામડે ગામડે બંધારણ માટેની સભાઓ થઈ, નક્કી થયું, પૂછવામાં આવ્યું કે શું ખૂટે છે, શું તકલીફ પડે છે. અને એ બધું છેલ્લા 1-2 મહિનાથી જે મીટિંગો ચાલતી હતી, તમામ લોકોએ પોતાનો મત મૂક્યો, તમામ પીડા મૂકી, તમામ તકલીફો મૂકી અને એના અંતે નક્કી એવું થયું કે આ સમાજમાં જે કુરિવાજો છે, આ સમાજમાં જે ખોટા ખર્ચાઓ છે, સમાજને જે પીડા આપતા પ્રશ્નો છે, આ પ્રશ્નોની સામે સમાજે જાગવું પડે. બીજા સમાજો જે રીતે આગળ વધ્યા, ટેકનોલોજીમાં આગળ વધ્યા, અંધશ્રદ્ધા કુરિવાજોમાંથી બહાર નીકળ્યા, વ્યસન મુક્તિ તરફ વધ્યા, શિક્ષણની દિશા પકડી, એ સમાજો જે રીતે આગળ વધ્યા, તો આપણે શું ખૂટે છે? એક એવો સમાજ આપણે જેની જોડે જમીન જાગીરી, એક એવો સમાજ જેના માથા બહુ પણ તકલીફો પણ એટલી જ છે. ત્યારે આજે આ તમામ આગેવાનો, આજે કોઈ પાર્ટીના આગેવાનો નથી, આ જે આગેવાનો આવ્યા છે સમાજના આગેવાનો આવ્યા છે. સમાજની ચિંતા કરવા, સમાજની ચિંતા જે વર્ષોથી કરે છે, એ ચિંતા અને ચિંતાની સાથે અનુભવનું ભાથું લઈને આવ્યા છે. અહીંયા સંતો આવ્યા છે આશીર્વાદ આપવા માટે. આ સંતો એટલે આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છે કે સંતો હંમેશા પોતાના અનુયાયીઓને એક જ આશીર્વાદ આપતા હોય કે સુખી થાવ. જ્યારે સુખી થવાનો આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા હોય ત્યારે આ સંતોને પણ એવું લાગ્યું છે કે ગૌ બંધારણ એવા નિયમો બની રહ્યા છે જેના થકી આ સમાજમાં તમામ બદીઓ, તમામ તકલીફો દૂર થઈ અને સમાજ તમામ ક્ષેત્રે આગળ વધી શકે. એટલે આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છે કે આ બંધારણનો 100% અમલ થાવ અને સુખી થાવ, એવા આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છે. દોસ્તો, આગેવાનો ચિંતા કરે
આગેવાનો વાત મૂકે, પણ આ વાતમાં આપણે તમામ રીતે હંમેશા એક જ વાત મૂકીએ છીએ કે રાજનીતિ 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 આવતી જતી રહેવાની. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કળિયુગ આવી ગયો. સત્તાની લડીઓ ચાલવાની, એ લડાઈ ચાલે છે અને ચાલતી રહેવાની. પણ જે લોકોનું આપણે નેતૃત્વ કરીએ છીએ, જે સમાજમાંથી આવીએ છીએ, એ સમાજને સાચી વાત, સાચી દિશા આપવાનું કામ આપણે નહીં કરીએ તો આવનારી પેઢી માફ નહીં કરે. આજે અહીંયા તમામ આગેવાનો બેઠા છે ત્યારે તમે જોયું હશે કે હજારો લોકો આવ્યા. હું પોતે, હું ને મારા પત્ની બે આયા છે. આ ગેનીબેને આમંત્રણ આપ્યું હતું. એ મને ના પાડતી હતી કે ઉભા ના કરતા, કારણ કે મારા પપ્પા આયા છે, મારા ઘરનાને લઈને આવ્યો છું. મેં એને કહ્યું કે ગેનીબેને કાલ મેણું માર્યું સાહેબ, કે સજોડે આવજો, નહીતર નિયમનું પાલન કોણ કરશે? મારી બહેનો અહીંયા બેઠી છે બધી. સાહેબ બંધારણ બન્યું અને બંધારણનો અમલવારી આપણે કરવી જ પડે. પણ આમાં બે સૂચનો છે મારા. મને એક સૌથી સારી જો એક બાબત લાગી હોય તો તમે વૈશાખ સુદ ને એટલે 15 દિવસના આખા વર્ષના 30 મુહૂર્ત નક્કી કર્યા. લગ્નની સિઝન 2 હોય અને મહિનાનો વૈશાખ. આ 2 મહિનાની જે લગ્નની નક્કી કરી તમે મુહૂર્ત, આ મુહૂર્તમાં જો લગ્નો થશે તો સાહેબ અડધી તકલીફ તો એમની દૂર થઈ જવાની. આપણે એનું કારણ છે કે આહિર સમાજ, હું આહિર સમાજના સાહેબે ગયા છે, હું ગયો છું, બધા ગયા છે. બળદેવજી, 13ના દિવસે એક જ દિવસે આખી રાત લગ્ન થાય, ઘરે ઘરે. આખા ગુજરાતમાં આખો સમાજ ઘરે ઘરે લગ્ન થતા હોય. કોઈ જગ્યાએ 15 લોકો બેઠા હોય, કોઈ જગ્યાએ 20 લોકો બેઠા હોય, પણ એ તમામ જગ્યાએ 10 લોકો, 15 લોકો, 20 લોકો, એટલે કોઈ ખોટા ખર્ચા થાય જ નહીં, ખોટા દેખાડા થાય જ નહીં. એટલે આ જે નક્કી કર્યો છે આ નિયમ, હું આ બંધારણ નક્કી કરનારા તમામ આગેવાનોને અભિનંદન પાઠવું છું કે આ નિયમ થકી તમારી 50% તકલીફો એમની દૂર થઈ જવાની. પણ આ બીજી વાત કરું, તમે 16 નિયમ બનાવ્યા, 17મું નોંધ લખી છે, પણ 17મો નિયમ પણ બનાવો. આપણા ત્યાં બોલામણા બંધ કરો. આવી ગયું ને? આ બોલામણા એટલે શું મને ખબર પડે છે? આપણા ત્યાં કોઈ માદું પડે તો એના ઓશિકા નીચે 10, 20 રૂપિયાની, 50 રૂપિયાની નોટ મૂકવાનો રિવાજ કેમ? તો કે આને દવાખાનાનું બિલ ભરવામાં તકલીફ ના પડે. આ રિવાજ એના માટે કરેલો. પછી તો 10,000 રૂપિયાનું દવાખાનાનું બિલ ને 2.5 લાખ રૂપિયા તો એ બોલામણા વાપરી નાખે. આ ના ચાલે. તમારે ખોટા ખર્ચામાં નીકળવું પડે બહાર. પણ આ બંધારણ બન્યું, સૌથી પહેલા સ્ટેજ વાળાને શપથ લેવડાવજો. રસ્તામાં આવતો તો મારા કમાન્ડો સુરપાલસિંહ છે. સુરપાલસિંહ મને કે સાહેબ આ બંધારણ તો બનશે, પણ આ સમાજનું બંધારણ પૈસાવાળા ને વગદાર આગેવાનો ઉપર લાગુ પડશે તો ચિંતા ના કરો, સ્ટેજ ઉપર જઈને વાત તો કરશું. અમારા દશરથજી અત્યારથી બી છે, કારણ કે દશરથજીના દીકરાના લગ્ન છે આ મહિને. પણ તમને કહું, હું મારા પપ્પાનો આભાર માનું કે મારા દીકરાના 10 થી 15 હજારમાં લગ્ન કરી દીધા એમને. મને સાહેબ કોઈ કહેવા નહીં આવ્યું કે ખવડાવવું પડે કે બીજું ત્રીજું. મને આનંદ છે. અને ખરો પ્રસંગ તો કુટુંબ કબીલા વચ્ચે મજા આવે. તમે 5000 લોકોમાં કોને મળો? જાનૈયા આપણા માટે બધા જ માટે સન્માનીય હોય. આપણા દીકરા દીકરીના લગ્નમાં આવ્યા હોય તો એ તો આપણા માટે બધા માટે સન્માનીય છે. એટલે આ નિયમ જે બનાવ્યા છે, આ નિયમનું પાકી અમલવારી આપણે કરવી જ પડે, અને તો જ સમાજનો ઉત્થાન થાય. અને હમણાં એમણે વાત કરી ગેનીબેને સદારામ ધામની કે 10-11 વીઘા જગ્યા લઈ લો. ત્યારે તમે જુઓ કે આ સમાજના જે લોકોમાં તાકાત છે, જે લોકો જોડે પૈસા છે, એવા લોકો બધા 1-1 વીઘો જગ્યા આપવાની વાત કરી. ત્યારે હું, લવિંગજી કેસાજી અને સ્વરૂપજી ઠાકોર 11 વીઘા જગ્યા આપીએ છીએ. તમ તાર જ્યારે કરો ત્યારે. અને એથી આગળ બીજું કહેવા આવ્યો છું હું તો 26મી જાન્યુઆરી રાતના 3 વાગે બોલાયા છે મેં તમને.
ખબર છે ને? એ 26મી જાન્યુઆરી રાતના 3 વાગે ખાલી એમની આંટો મારવા નહીં બોલાયા. 26ની રાતના 27નો ઉગતો પર તમારા શિક્ષણની દિશા નક્કી કરે એનું ભૂમિપૂજન કરવા માટે બોલાયા છે મેં તમને. ગાંધીનગરમાં એક એવી સંસ્થા બને જે સંસ્થા થકી આ સમાજના દીકરા દીકરીઓ ત્યાં પણ ભણી શકે. હું સાહેબનો આભાર માનું. અહીં જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબ, બળદેવજી, મારા પપ્પા ખોડાજી ઠાકોર આ બધા બેઠા છે. શક્તિ વિદ્યાલયનો પાયો નાખ્યો એમણે. એની સાથે અહીંયા ચંદનજી બેઠા છે, એમણે પાટણમાં પણ પાયો નાખ્યો. હમણાં આપણી વચ્ચે બીજા આગેવાનો પણ ગયા. કેસાજીએ દિયોદરમાં જે સંસ્થા ચલાવે છે, આ કોઈ નાની વાત નથી. અહીંયા બાબરમાં જ્ઞાનીબેનને ચલાવે છે. હમણાં સ્વરૂપજી એમણે મુહૂર્ત કર્યું. અમારા લવિંગજી ઠાકોર રાધનપુરમાં ચલાવે. તમામ જગ્યાએ સમાજના આગેવાનો તો મથે છે. સમાજના આગેવાનો શિક્ષણની સ્કૂલ બનાવશે. પણ આ જગદીશભાઈ, બળદેવજી, ખોડાજી, મારા પપ્પા, આ બધાનો પ્રશ્ન શું છે ખબર છે? કે અમે સ્કૂલો કોલેજો તો બનાવી દઈએ, પણ તમારા દીકરાઓને મોકલશે કોણ? તમે મોકલતા નથી એટલે એનું ઘડતર નથી કરી શકતા. આજે સમાજ જાગ્યો છે, સમાજમાં ભૂખ છે, પણ એ દિયોદર છોડીને એમને અમદાવાદ આવવું પડશે. અમદાવાદ ને ગાંધીનગર છોડીને અમેરિકા જવું પડશે તો જ આગળ વધશો. તમારે સમાજમાં ભૂખ લગાડવી જ પડે, અને ભૂખ સમાજના સર્વાંગી વિકાસની. આ સંસ્થાઓ જે બની રહી છે, આ સંસ્થાઓમાં આપણા દીકરા દીકરીને મૂકો. અને હમણાં ભરતસિંહભાઈએ એક બહુ પીડા વ્યક્ત કરી, બોલી ના શક્યા, પણ હું તમને કહું કે સંસ્થા બનતા બનાવી દઈએ છીએ, એનો નિભાવ કરવો, એને ચલાવી, એથી વધારે કાઠું કામ છે, ખૂબ કાઠું કામ છે. ત્યારે વિનંતી કરું છું તમને, દીકરા દીકરીઓને ભણવા માટેની વ્યવસ્થા જે ઊભી થઈ રહી છે એમાં મોકલો. આ બળજીજી ને આ રામાજીના બેઠા છે, એમણે કલોલની અંદર ઠાકોર ભવન બનાવ્યું છે. કેટલા નામ લઉં, આમ કહેવા જઈએ ને તો ગુજરાતમાં આજે આપણી 50 સંસ્થાઓ છે. પણ આ સમાજે દીકરા દીકરીને ભણવા માટે પેટે પાટા બાંધીને ભણાવવા પડશે. તમે આપણે બીજા સમાજોની ઈચ્છા નહીં કરી શકીએ. એ પાટીદારનો દીકરો આખી દુનિયામાં ભણવા જાય, કમાવા જાય. એ ચૌધરીનો દીકરો સવારે 3 વાગે દોડતો હોય, એ રબારીનો દીકરો સવારે 4 વાગે એ મહેનત કરતો હોય, એ પંચાલ, પ્રજાપતિ, દરજીનો દીકરો, આ તમામ સમાજો, આ સમાજોની એટલે વાત કરું છું કે આ સમાજો સુખી થયા તો એમાંથી શીખવું પડશે. એની ઈચ્છા કરે મેર નહીં પડે, થાકી જઈશું આપણે શીખવું પડશે અને આપણે એમના સમોડિયા બનવા માટે મથવું પડશે. માલધાર રાખો તો માલધાર પણ એવું રાખો કે આપણી ગાયો ભેંસો એનું જે દૂધ ભરાઈએ છીએ આની પણ ચર્ચા થવી જોઈએ. ખેતી કરો તો ખેતીની ચર્ચા થવી જોઈએ, ધંધો કરો તો ધંધાની ચર્ચા થવી જોઈએ. આજે આપણા દીકરા દીકરીને સારું ભણાવો. બીજો બેને એક નિયમ નહીં કીધો, પણ આજે કહી દઉં કે ગામની કમિટી તમે બંધારણની તો બનાવશો, તો એની સાથે એક એવી સમિતિ પણ જોવી જોઈએ કે જે દીકરીનું માંગું આવ્યું છે એ તમારા ગામમાં રહેલો એ નબીરો, એ કુંવર, એ વરરાજા વ્યસન તો નહીં કરતો ને? દીકરી જે ગાય જેવી દીકરી છે, લાડકોટથી ઉછરી દીકરી, અને જેને દારૂ પીવો હોય ને, જે દારૂ પીને મજા કરવી હોય ને, એને વાંઢા મરી જાઓ. બીજી દીકરીઓની જિંદગી ના બગાડો. પણ એક વાત ટકોર તો કરું. હમણાં બેને કહ્યું કે છૂટાછેડા જે ઝાડની નીચે બેન થાય ને એ ઝાડે સુકાઈ જાય. પણ આ સમાજનો આભાર માનું, આ સમાજને વંદન કરું સાહેબ કે આ સમાજનો કોઈ મા બાપ ગયડા ઘરમાં નહીં હોય અને આ સમાજમાં છૂટાછેડા કરવા હોય ને એટલે લોઢાના ચણા બરોબર છે સાહેબ. આ એ સમાજની વાત કરું છું. સ્ત્રીને સન્માન આપનારા, સ્ત્રીના ઉપાસકો, સ્ત્રીની ચિંતા કરનારા આપણે લોકો. હમણાં મારી પત્નીએ કહ્યું, હમણાં ચર્ચા ચાલતી એટલે મા બાપની ચર્ચા ચાલી તો દીકરીની ચર્ચા ચાલી એટલે એને એવી વાત કરી કે આપણા સમાજમાં તો દીકરીઓને ખૂબ સાચવે, પત્નીઓને ખૂબ સાચવે. અને હમણાં કેસાજીને મેં કહ્યું, કેસાજીને મેં કીધું તમે આ નિયમ બનાયા આ અત્યારથી લાગુ પડે ને, આજથી જ લાગુ પડે ને, જૂનું કઈ નહીં ને. મારા લવ મેરેજ છે પણ ભાગીને નહીં કર્યા મેં. 1997 માં ભાગીને નહીં કર્યા. મારા સાસુ સસરા, મારા મા બાપ
અને સવિશેષ મારા પિતાશ્રી બેઠા છે, એમનો આભાર માનું, ઋણી છું એમનો, કે 1997માં કઈ પરિસ્થિતિ હશે અને એ વખતે બે પરિવારોની સંમતિથી અમે લગ્ન કર્યા હતા. સાહેબ તો ત્યાં જ રહે છે નરોડામાં. પણ આપને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, આ સમાજ એક કેમ થયો છે ખબર છે? આટલી મોટી સંખ્યા કેમ છે? સાહેબ હું 2 કિલોમીટર ચાલીને આવ્યો, નટુજીને તકલીફ પડી હશે, 1 કિલોમીટર પોણો કલાક થયો. આટલા બધા લોકો કેમ આયા? આ બંધારણની ચિંતા, એ ચિંતા તો ખરી, પણ તોય આટલા બધા લોકો કેમ આયા? એ ખબર છે કેમ આયા? આ સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા તમામ રાજકીય આગેવાનો રાજકારણ ભૂલીને સમાજ એક કર્યો છે એની ચિંતા કરવા માટે ભેગા થયા છે ને, આ એટલે આયા છે. અને એટલે કહું છું કે આપણે ભેગા છીએ ને તો સમાજ તો બચારો રાહ જોઈને બેઠો છે. સમાજ તાકાતવર છે. સમાજે તમને સિંહ ગર્જના કરવાની તાકાત આપી અને તમે બકરી બની જાઓ તો એમાં સમાજનો શું વાંક? સમાજે તાકાત આપી, સમાજે ચિંતા કરીને આટલા મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયા છે. હું કેસાજી, કેમજીભાઈના, મુકેશભાઈના બધા જે કંઈ અહીંયા આયોજન કર્યું છે, જ્ઞાનીબેન, બધાને હું અભિનંદન પાઠવું છું કે તમે ખૂબ સરસ આયોજન કર્યું છે અને ખૂબ સરસ ચિંતા કરી એવું બંધારણ બનાવ્યું છે. સાહેબ આના 2 વર્ષ પછી જોજો, જ્યારે અમે વ્યસન મુક્તિની વાત કરતા ને તો સાહેબ આપણા જ લોકો હસતા હતા અમારા ઉપર, એટલે કેવી રીતે તમે વ્યસન મુક્તિ કરાવશો? આજે સાહેબ આ સમાજમાં 90-95% વધારે વ્યસન મુક્તિ આવી છે. હમણાં કેસાજીએ બહુ સારી વાત કરી કે તમે વ્યસન મુક્તિની વાત તો કરો છો પણ દારૂ પીનારા દવાઈ આવવાનું બંધ થઈ ગયા છે. અહીં બેઠેલા બધા વ્યસન મુક્ત છે, અહીં બેઠેલા કોઈ વ્યસન નહીં કરતો. પણ મેં કીધું એક બીજી વાત કરવી છે, બેનો પડીકીઓ ના ખાય ને, માફ કરો, તમે અમારી આબરૂ છો. તંદુરસ્ત પેઢી માટે, આ સમાજના આવનારા ભવિષ્ય માટે બેનો પડીકી ખાય, સાહેબ આ કેવી શરમજનક બાબત છે. બે હાથ જોડું અને એમના ઘરવાળાને કહું કે તમે મસાલો ખાતા હશો ત્યારે પડીકી ખાવા લાગ્યા ને, અને તમે 2 ખાતા હશો તો દીકરી તો ખાવાના જ છે. એટલે પડીકીઓમાંથી બહાર નીકળો. તંદુરસ્ત પેઢી, આવનારું પેઢીને સબળ સક્ષમ જીવન આપવું હોય તો શિક્ષણ, સંસ્કાર, વ્યસન મુક્તિ આ બધું જ જોડે રાખવું પડશે. તમારે ધંધા રોજગારની સારી દિશા નક્કી કરવી હોય તો કેલ્ક્યુલેટ જિંદગી જીવવી પડશે. તમારા રૂપિયાને યોગ્ય મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે. હમણાં મને એ પણ તમને કહું કે જ્યારે 50 વીઘાનો ખેડૂત ખાતેદાર આપણો વર્ષના અંતે બિયારણના પૈસા ઉછીના લેવા જાય ને ત્યારે શરમ આવે. તો પાક તો આપણો એટલો છે, 5 વીઘાના ખેડૂત ખાતેદાર જોડે ઉછીના માંગીએ ત્યારે સમાજની દશા શું થાય? એટલે વિનંતી કરું કે સારી ખેતી કરો, સારું મેનેજમેન્ટ કરો, પૈસાની સારી બચત કરો. પણ આજે જ્યારે તમે બધા અહીં આવ્યા છો ત્યારે 26 જાન્યુઆરીનું આમંત્રણ આપું છું અને રાતના 3 વાગે એટલે કે આ સમાજની એકતાનો પરચો બતાવો છો. આવશો ને બધા? તો 2 હાથ ઊંચા રાખીને તાળીઓ પાડો એટલે ખબર પડે, અને ખખડીને પડે તો જ ખબર પડે કે આવવાના છો. ઘણા બધા પૂછ્યું કે રાતના 3 વાગે કેમ? ત્યારે અહીં બધા બેઠેલા આગેવાનોને આમંત્રણ આપું છું અને તમને આમંત્રણ આપું છું. આ સમાજે સમયાંતરે પોતાની એકતાનો, તાકાતનો પરચો બતાવવો જ પડે. આજે જે ઓગણનાથ ભગવાનની અંદર મળ્યા છીએ, હું બાપજીને વંદન કરું છું કે જ્યારે જ્યારે આપણને જરૂર પડી ત્યારે આ ઓગણની ભૂમિ આપણા માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે અને તમામ રીતે આવકારવા તૈયાર હોય છે. ત્યારે બાપુને હું વંદન કરું છું. દોલતરામ બાપુ બેઠા છે, ઋષિ ભારતી બાપુ બેઠા છે, આ તમામ સંતોને વંદન કરું છું. અને આપણા સદારામ બાપાની જગ્યાના દાસ બાપુ બેઠા છે. એકવાર જોરદાર આ સંતો માટે તાળીઓ પાડી. અને બળદેવગીરી બાપુ, એમના ચહેરા પરની ચમક જ તમને કઈ બતાવે. અને બાપુની વાતમાં ક્યારે ઢીલાસ નહીં હોતી. ત્યારે હું અગણનાથ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે જે બંધારણ બનાવ્યું છે, આ બંધારણ થકી આ સમાજ તમામ રીતે અમલ કરશે અને આવનારા સમયમાં આ સમાજ સોળે કળાએ ખીલશે. એ જ વિનંતી સાથે મારી વાત પૂરી કરું. બોલો સદારામ બાપાની. ખખડીને બોલો, ચોખ્ખું ગીત, ચોખ્ખો અવાજ, ચોખ્ખી ધરા છે, અનાજ છે. આવ અને તોય તમારી આ જગદીશભાઈ આટલી ઉંમરે હજુ પરથી બેઠા. અમૃતભાઈ એકવાર જોરદાર બોલો સદારામ બાપાની. બોલો અગરજી મહારાજ કી. બોલો વેલા. સમિતિઓ આ કામ રાખે અને આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો ત્યારે વિનંતી કરું છું કે આ ઓગળ ધામમાં આપણે બેઠા છીએ.
સદારામ બાપાના આશીર્વાદથી બેઠા છીએ. આજથી એક નિયમ નક્કી કરજો કે સમાજમાં કોઈની કાપતી નહીં કરું. તમે કાપતી બંધ કરો એટલે આ રીહવાળો સમાજ છે. ઈ આ બોલ્યો છે અત્યારે હું જોઈ લઉં છું. આ રીહમાં ને રીહમાં જે બગડે છે એટલે સમાજમાં એક નિયમ, આપણે ના ગમ્યું હોય તો જઈને વાત કરી લેવી, અને વાત કરતા ના માને તો એની વખોડવી નહીં ને એને કાપતી ના કરવી. આટલી જ વિનંતી સાથે બધાને મારા રામ રામ. જય સદારામ બાપા, જય ઓગણજી. હાલો, આભાર જગદીશભાઈ સાહેબ. ભાવસિંહ કાકા સાથે એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે. આભાર સાહેબ. આદરણીય સ્વરૂપજીને વિનંતી કરું, ટૂંકમાં શુભેચ્છા પાઠવશે. આપણે કોઈ ઉભા નહીં થઈએ. શિક્ષક મિત્રોને વિનંતી કે બંધારણની કોપીનું વિતરણ ચાલુ કરી દો. અલ્પેશભાઈ સાહેબ પછી હાલો, બંધારણની કોપી બે મિનિટ રહેજો ભાઈ, સૂચના છે. 2 મિનિટ રહેજો, અવ્યવસ્થા ઉભી ન થાય. આદરણીય સ્વરૂપજી ઠાકોર સાહેબ 2 મિનિટ રહેજો. 25,000 કોપી છપાયેલી છે. દરેક વ્યક્તિએ આભાર વિધિ થાય ત્યાં સુધી ઉભા થવાનું નથી. માતાઓને વિનંતી છે કે ઉભા નહીં થતા. આદરણીય સ્વરૂપજી ઠાકોર સાહેબ. બોલો સદારામ બાપુની. આજે સમાજ આવડો મોટો ભેગો થયો હોય, આજે અમદાવાદ અને આખા ઉત્તર ગુજરાતમાંથી આગેવાનો એ આપણા માટે ટાઈમ કાઢીને આ સ્ટેજ ઉપર બેઠા હોય, અને આપણે જગ્યા ઉપરથી ઉભા થઈને એની અવ્યવસ્થા કરીએ તો વિવેક ના ગણાય. જો તમે મને બેન કરતા હોય, દીકરી કરતા હોય, અને આ સમાજના બંધારણ માટે, ભાવિ પેઢી માટે આવ્યા હોય, તો આ બાજુ ઉભા એ તમામને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી કે સ્થળ ઉપર બેસી જાય. અને જ્યાં સુધી સંકલ્પ ના લેવાય ત્યાં સુધી મંડપમાંથી કોઈ ઉભા થવાનું નથી. આદરણીય ગુજરાત સરકારના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર સાહેબ. બોલો સદારામ બાપાની, ઓગણજી મહારાજ કી. આપણે જ્યારે ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે આપણે સૌ શાંતિ રાખી અને ઊભા ના થઈશું અને પોતપોતાની જગ્યામાં બેસશું. આજનો આ ઓગણજી મહારાજના ધામમાં ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન, એમાં ઉપસ્થિત આપણા સૌના સંતગણો, આપણા તમામ આગેવાનો, તમામ અને અહીં પધારેલ તમામ આગેવાનો અને માતાઓ અને બહેનો, તમામને એક દીકરો તમારા ચરણોમાં વંદન કરે છે. આજે ઐતિહાસિક દિવસ, સમાજનું જે 16 બંધારણ આપણું મૂક્યું છે, એ ગેનીબેને વાંચન કર્યું, એનું આપણે સ્વસ્થપણે પાલન કરીશું. આ બંધારણની અંદર આપણો સમાજ એક થાય. આપણો સમાજ જે કુરિવાજોથી બંધાયેલો હતો, આપણો સમાજ જે રીતે આર્થિક રીતે પણ એક આર્થિકમાં પણ અગવડ અનુભવતો, અને આ બંધારણ થકી આપણો સમાજ વિકાસ કરે અને બંધારણ થકી આપણો સમાજ આગળ વધે, એના માટે આપણે આજ પાલન કરવાનું છે. વાત કરી વ્યસન મુક્તિની, તો વ્યસન મુક્તિમાં પણ આપણે સૌ ખૂબ જ એમાં ડૂબાયેલા હતા. એમાં ખૂબ જ આપણે સૌ પ્રયત્ન કરી અને આપણે એક સંગઠન ઊભું કર્યું હતું, ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના. એના થકી આપણે સૌએ ખૂબ જ આમાં સુધારો લાવ્યો છે. ઠાકોર સમાજે એમાં પણ ઘણો સુધારો, પણ હજુ પણ ક્યાંક જે બેને વ્યથા નક્કી કરી છે, એ વ્યથા આપણા આગળ મૂકી છે, એને ચુસ્તપણે પાલન કરીશું. આપણા સમાજને આપણો એક ઐતિહાસિક દિવસની અંદર જે પણ આ મુદ્દાઓ 16 મુદ્દાઓ લીધા છે, એનું ચુસ્તપણે પાલન કરી અને હું ઓગણજી મહારાજ અને સદારામ બાપાની જય બોલાવું. 2 હાથ ઊંચા કરી જય બોલજો અને એનું આપણે પાલન કરીશું. બોલો ઓગણજી મહારાજ કી, સદારામ બાપા કી. આપ સૌ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વધાર્યા, ત્યારે તમને સૌને ચરણોમાં વંદન કરી મારી વાતને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. આભાર આદરણીય સ્વરૂપજી ઠાકોર સાહેબનો. આદરણીય અલ્પેશભાઈ સાહેબ આપણને સંકલ્પ લેવડાવવાના છે. એમની વાત પૂરી થયા પછી, આભાર વિધિ થયા પછી સ્થાન છોડવાનું છે. ભરતસિંહ ડાભી સાહેબને વિનંતી કરું, ટૂંકમાં શુભેચ્છાઓ પાઠવશે. સ્વયંસેવકો બધાને બેહારજો.
ઓગણનાથની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર ઠાકોર સમાજના બંધારણ સુધારા માટે મળેલી મહાસભામાં ઉપસ્થિત સમાજના સૌ સંતો મહંતો, સમાજના રત્નો સમાન સમાજમાં વિવિધ જવાબદારી નિભાવતા સૌ અગ્રગણ્ય નેતાઓ, સામે બિરાજમાન પૂજ્ય વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, યુવાન મિત્રો અને પત્રકાર મિત્રો, આજની આ ઐતિહાસિક મીટિંગ ઠાકોર સમાજમાં એક બંધારણ માટે જો મોટામાં મોટી કોઈ મીટિંગ થઈ હોય તો આજે ઓગણનાથના પટંગણમાં થઈશ. આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. મિત્રો, બંધારણ ના સક્ષમ ત્યારે બનશે કે સમાજમાં જે જરૂરિયાત છે, શિક્ષણની જરૂરિયાત હોય, રોજગારની જરૂરિયાત હોય, આ બધા મુદ્દા ઉપર આ સમાજે ધ્યાન આપવું પડશે. કેળવણીનો મુદ્દો, શિક્ષણ થી આપણે મહાન બની શકીએ છીએ. તો શિક્ષણની વાત પણ સમાજના નેતાઓએ, સમાજના બંધારણના જે અમલ કરતા હોય છે એમને આ પ્રશ્નો ઉપર પણ ધ્યાન આપવું પડશે. અને કોઈ પણ દીકરા દીકરીને 10માની પરીક્ષા સીધી આલી હોય, 12માની સીધી પરીક્ષા આલી હોય, 12 સાયન્સની સીધી પરીક્ષા આલી હોય તો મારો સંપર્ક કરજો. એ પરીક્ષાનું કેન્દ્ર પણ ડભોડામાં મેં બનાવ્યું. ઘેર બેઠા કોઈને કોલેજ કરવી હોય તો પણ એ પણ વ્યવસ્થા કરી છે. અને હવે પછીનું આ બંધારણ જે બન્યું છે એ વડીલોને હું વિનંતી કરું છું કે આપણે ધીરે ધીરે એક એક મુદ્દા તરફ ધ્યાન આપવું પડશે. અને ત્યારે આ બંધારણ સક્ષમ બનશે. ત્યારે આ સમાજ એ બંધારણને સ્વીકારશે. સમાજ જો સમૃદ્ધ છે, સમાજ શ્રેષ્ઠ છે, તો જ આ બંધારણના ફળ આપણને ચાખવા મળશે. આ પ્રસંગે એકી સાથે મોટા ઠાકોર સમાજનો મને દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો છે. મારી જાતને ધન્યપૂર્ણ, ગૌરવપૂર્ણ માનું છું. બેન શ્રી અત્યાર સુધી તો એવું કહેતા હતા કે આપણે શિક્ષણનું મોટું ધામ બનાવીએ, પણ ખબર નહીં, સદારામ બાપાનું ધામની વાત કરીશ. એ ધામમાં યુનિવર્સિટી બને સદારામ બાપાની, એવું ધામ બનાવીએ આપણે. બનાવી છે ને યુનિવર્સિટી, તો અમે બધા એક છો ને બાપુ બધા, તો આપણે સદારામ ધામની અંદર યુનિવર્સિટી, સદારામ યુનિવર્સિટી ઠાકોર સમાજની, હજી મારે 4 વર્ષ ખૂટું છું. એટલે આપણે એ તરફ પ્રણય કરીશું. તમારા બધાને દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો. મારી જાતના ધન્યપૂર્ણ, ગૌરવપૂર્ણ માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.